श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थगुरुपादाचार्यभ्यो नमः भारत्यै नमः सरस्वत्यै नमः वायुवे नमः ब्रह्मणे नमः महालक्ष्मी नमः तन्मन्त्रदेवताय नमः मुक्तिप्रदायक वासुदेवाय नमः हरि नमः श्रीकृष्णाय नमः हरि ओम् सच्चास्त्रोदितवर्त्मना पदमिदं ध्यायन् मदङ्काङ्कितो मन्मन्त्रम् जपशास्त्रसम्पदमतो दास्यामि भाग्यैः सह तत्तत्त्वान् व्यबोधयामि तदनुप्राप्त्यो मदङ्घ्रि भवेत् विद्या घोषयति वयकरचयैः तं वाजिवत्रं भजे सुमतिभिरनुमेयं शुभ्रकायं सकायं सुखमयमनपायं मुक्तिपायं विमायं रायमहममेयं ध्येयमाम्नायगेयं सदयमसदजेयं श्रीसहायं भजेयं शुभविभ्रमे भुवि मनोरमे रमे विदितागमे चित्तसमस्तचित्तभ्रमे विगतश्रमे हरिपादब्जसेव्योद्यमे श्रुतविक्रमे निरुपमे नमो निर्ममे हरिपुत्रपद्मदलनेत्रवित्रसत्स्वरमित्रजैत्यकुलजैत्रनित्यदा सुपवित्रगात्रसुचरित्रचित्रदा कृतसत्रतीप्रभवते नमो नमः प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीमेव च पूर्णप्रज्ञतृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः गुरुमखिलगुणज्ञं सद्गुणैकादिवासं शमतमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुवनभीष्टं नित्यनिर्धूतकष्टं अयमुखपदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः भवते धनभावादेडमूकोऽपि जडमतिर्भजन्तु जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निदत्तां सन्निधिं मानसे च सोमेश्वराय सितभूतिविकस्वराय प्रेम प्रहृदगिरिजा हृदिवास्वराय तुङ्गुल्लसत्पवनपावितवंशपल्ले माङ्गल्यहेतुचरिताय नमः शिवाय मिथ्या सिद्धान्तदुद्ध्वान्त विद्वंसनविचक्षणाः जयतीर्थाख्यतरणिः भासतां नो हृदम्बरे पुरुषोत्तमपादाब्ज हृदयशास्त्रकोविदाः पुरुषोत्तमतीर्थाख्यो गुरुर्भूयाद्भिष्टदाः कंसद्वंसिवदाम्भोज संसक्तो हंसपुङ्गवाः ब्रह्मण्यतीर्थगुरुराजाख्यो वर्ततां मम मानसे तं वन्दे नृसिंहतीर्थनिलयं श्रीव्यासराट्पूजितं ध्यायन्तं मनसा नृसिंहचरणं श्रीपादराजं गुरु अत्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरु भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धे भक्तानां मानसां भोजपानमे कामधेनुवे नमतां कल्पतरुवे जैन्द्रगुरुवे नमः प्रणमत्कामधेनुञ्च भजत्स्वरतरूपमं श्रीभवबोधकृत्पादचिन्तामणिपास्मे वन्दारकल्पतरुवे वादिकैरवभानवे श्रीरामचन्द्रगुरुवे नमः कारुण्यसिन्धवे दूर्वादित्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्नवे श्रीराघवेन्द्रगुरुवे नमो वृन्ददयाळवे आपादमूलपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्तिः सदा ಅಶೇಷಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ವಿದ್ಯಾಶಿಷ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಿ ಸಮೀರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಖ್ಯಾತವೇತ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಇಂಥ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸವ್ಯಸಾಚಿಗಳಾಗಿ ಶತಾಧಿಕ ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷಾಲಂಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾಭಾರತದ 1,00,000 ಪದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ತಾಯಿಯ ಹರಕೆಯ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಲಂಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿದೆ. 5,000 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣ, ಶ್ರುತಿತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕ, ಕಲ್ಪಲತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾङ्ಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥರ ಸೇವಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ಪ್ರೀತಿಕರವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಿತಾರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಾರ, ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಲೀಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ 2,000 ನುಡಿಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಕಥಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ
ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೇ ಇರುತ್ತಾ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಯಾವತ್ತು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಮತಾಚಾರ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣದ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹರಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಯಾರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಗುಣರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮಯಮಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಆಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರಾಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ದಿವಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿಯ ನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭ ಮಂಗಳ, ಹರಿಯ ನೆನಸದ ದಿವಸ ಅವಮಂಗಳ. ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸವೇ ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು. ಹರಿಯ ನೆನೆಸಿದ ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ, ಹರಿಯ ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆ ಅದು ಯಮನ ಬಳಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಹರಿಯ ನೆನೆಸಿದ ನಿಮಿಷ, ಗಳಿಗೆ, ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಭ ದಿವಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಶುಭದ ದಿವಸ, ಇದು ಶುಭ ದಿವಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶುಭ ದಿವಸ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಅಶುಭ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಶನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವನ ಗುಣರೂಪವಾದ ಸೇವೆಯ ಕಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದುರ್ದಿನ ಅಲ್ವೇ? ಕಾಳಿದಾಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯದ್ದಿನಂ ದುರ್ದಿನಂ ಮನ್ಯೆ ಮೇಘಚ್ಛನ್ನಂ ನ ದುರ್ದಿನಂ. ಯಾವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಮೋಡ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದು ದುರ್ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ದುರ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾವುದು ದುರ್ದಿನ ಅಂದರೆ ಯದ್ದಿನಂ ದುರ್ದಿನಂ ಮನ್ಯೆ ಮೇಘಚ್ಛನ್ನಂ ನ ದುರ್ದಿನಂ, ಯದ್ದಿನಂ ದುರ್ದಿನಂ ಮನ್ಯೆ ಮಧ್ವರಾಜಸ್ಯ ಕಥಾವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಹರಿಯ ವಾಯುಗಳ ಕಥಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ವೋ, ಅದರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಲ್ವೋ, ಅದು ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದುರ್ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದುರ್ದಿನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ದುರ್ದಿನ. ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಕುರ್ಕುರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ದುರ್ದಿನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿನ ಅದನ್ನು ದುರ್ದಿನ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಡ. ಯಾವತ್ತು ದುರ್ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ದಿನಂ ದುರ್ದಿನಂ ಮನ್ಯೆ ಮಧ್ವರಾಜಸ್ಯ ಕಥಾವಿವರ್ಜಿತಂ. ಮಧ್ವರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನ ವಂಚನೆಯನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರ್ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹರಿಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ವೈಕುಂಠ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ವೈಕುಂಠದ ಉಪವಾಸ. ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ, ಉಪಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸ ಮಾಡುವ ದಿನ ಅಂತ. ನನ್ನ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕುಂಠಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿಕುಂಠಾದೇವಿಯ ಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಒಂದರ್ಥ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ವಿಕಟಿತ ಕುಂಠಃ ಇತಿ ವೈಕುಂಠಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರಿಗೆ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಗುಣಪೂರ್ಣನೋ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ, ಇಂಥ ವಿಕುಂಠಾದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕುಂಠ ವಾಸುದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ
ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಮುಕ್ತರೊಳಗೆ ಗತಿಗಾಯಕನಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕುಂಠಾದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸ ಮಾಡುವ ದಿವಸ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಷಷ್ಠಿ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಾನ್ಯತ್ರ ನಗೋತ್ತಮೆ ಮುಕ್ತಿದ ನವೈವ ಅಂತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಒಳಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ, ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗುಣಮೈಷಮ್ಯ ದೂರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಸೀತೆ ಪಕ್ಷೆ ನೋಡಿದ್ರ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಅರುಣೋದಯ ವೇಳಾಯ, ನಾಳೆನೇ ಅದು ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಅರುಣೋದಯದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಕಲ ಸ್ನಾನೇನ ಯಾರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಒಳಗೊಂದು ಮುಳುಗು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳ ಫಲವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವೇ, ದೇವತೆಗಳು ದಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಆ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಾರರು, ಸದ್ಯ ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದೆ, ಆ 1 ವರ್ಷದ್ದು, ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಚಡಿ ಕಬ್ಬನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯವನಾಢ್ಯವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಜಗಿದು ಆಸ್ವಾದನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಚಡಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರೆ ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳ ಫಲವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದಿವಸ. ನೋಡಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತ ಅಂತಾರೆ, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಚತುರ್ಥಿ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ರತಗಳು, ಹರಿದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ, ಅವತ್ತು ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಿರಂತರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿಯ ವ್ರತದ ದಿವಸ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೋಣ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸ ಗಣಾರಾಧನೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸದಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರಿ ದೇವಿಯರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್, ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತು ಅನ್ನಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತು, ಶುಭ ವಿವಾಹ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ
ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಮ್ಮನವರು ಪ್ರವೇಶ, ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮ್ಮನವರು ಪ್ರವೇಶ ಮನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ವಿಕುಂಠಾದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ, ವೈಕುಂಠ ವಾಸುದೇವ, ವೈಕುಂಠ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಂತ ವಾಸುದೇವ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಇರ್ತಾನವನು. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನವಾದಂಥ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಇಂಥ ವಿಕುಂಠಾದೇವಿಯ ಮಗನಾದ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೈಕುಂಠ ನಗರಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೋಕವೋ ಅದನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಶ್ರವಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇಂಥ ಲಭ್ಯತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ, ಮತ್ತು ಆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಹಿಮಾತ್ಮಕವಾದ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅವನ ರೂಪವೇ ರಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ. ಅದು ಲೋಕದಂಥ ಜಡವಾದ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ವಿರಜಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ರಮಾದೇವರ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಜಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ರಮಾದೇವರು ಹರಿತಕ್ಕಂಥವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಗಳು ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ವಿರಜಾ ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನು ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಗತ ಪ್ರಾರಂಭರಿಯು ಇದು ಪುಣ್ಯಕತೆ, ಲೋಕಕ್ಕಿದೆ ಮುಕುತಿಯ ಪಥ, ಇದು ಕೇಳುವವನೇ ಕೃತಾರ್ಥ, ಇದು ಸರ್ವ ಸಾಧನ, ವಿದುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತ, ಮುದವ ನೀಡುವುದು ಕೇಳುವ ಜನಕ್ಕೆ. ಮೇಲೆ ನಿಪನಾಟಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಗಂಗಳ ತಾಳಮೇಳದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿ, ಶ್ರೀಲೋಲನ ಚರಿತೆ ತತ್ವ ರಹಸ್ಯವು ಮೇಲೆ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಕನ್ನಡಿಯೊಳಿಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಮತದುನ್ನತ ತತ್ವ ಸಾರವನು ಕನ್ನಡದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ವಾದಿರಾಜ ಮುನಿಯ ಭಿನ್ನಪವನೆಲ್ಲರೂ ಮನ್ನಿಪುರು. ತತ್ವಸಾರ ಅಂತ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗು, ತತ್ವಸಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತತ್ವಸ್ವಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತನ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿಟ್ಟ ಸಾರ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಸಕಲ ತತ್ವಗಳ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅವನ ಗುಣಗಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ, ಅವನ ದೋಷ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಲಯದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಜೀವಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವರವರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಾಧನೆಯ ಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಧನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚಕ್ರವನ್ನ ಸುತ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ
ಬರೀ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಡೀ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿಪ್ಪ ತತ್ವಸಾರದ ರಹಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಮತ ಅಂದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಒಡಮೂಡ್ತದೆ. ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರಾದಿ ಆಭರಣಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಂಬ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಬಿಂಬ ನಕ್ಕರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲೂ ನಗು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಬಿಂಬನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ಲ, ಬಿಂಬದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಡಮೂಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನೋದು ಬಿಂಬವನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಗದರೆ ನಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಸರ್ವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದೊಳಗೆ ಜೀವರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಆಡಿ ಆಡಿಸುವ, ನೋಡಿ ನೋಡಿಸುವ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ, ತಿಂದು ತಿನ್ನಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಭಗವಂತನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ಜೀವನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಬರೀ ಜೀವ ತಿಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ. ಜೀವನಿಗೆ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳಿದೆ, ಯಾವುದು ಕುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಆ ಇಚ್ಛಾ ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ರಿಂದ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾರ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವವ ಒಬ್ಬ ಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎತ್ಕೋತಾಳೆ, ಮುದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಗು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲಂಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿನೊಳು ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಗು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಜಡದಂತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ತನಗೆ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು 15 ದಿನ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ರೋಗ ಹಿಡಿದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ತಾಯಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಬೇಕು. ತನಗಾಗಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಮಗುವಿನ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಮುದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪುತ್ರತ್ವೇನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಶೋಧಾದೇವಿ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಕಿ ದೇವಿ ಅಥವಾ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕೌಸಲ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವಕಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಯಶೋಧಾದೇವಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ದಾಡಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಿ ಅವಳು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾಳಷ್ಟೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ನಗದೆ ಹೋದರೆ ಮಗುನ ನೋಡಿ ಮಗು ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಳು ಮುದ್ದು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ನಕ್ಕಿ ಅವಳು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮಗು ನಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ನಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಂಬನಾಗಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಸಕಲ ಸುಖ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿ ತಾನು ಒಳಗಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ. ತಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ತಾನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಗುಣ ಅಂಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನು ನೋಡಬೇಕು, ತಾನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯದಾಶ್ನಾತಿ ತದಾಶ್ನಾತಿ, ಯದಾ ವಕ್ತಿ ತದಾ ವಕ್ತಿ. ಬಿಂಬ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಂಬ ಚಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಂಬ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಾನು ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಸ ಅವನು ಸ್ವಂತದ್ದೇವಿನ
ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ರಸ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸವನ್ನು ತಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ದೇಹದ ಒಳಗಿದ್ದು ಆ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ವಸಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇದು ಸರ್ವ ಸಾಧನ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಧನ. ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಂಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, WW ಥರ, ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ, 150 ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1.5 ಸೇರು ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮುದ ನೀಡುವುದು ಕೇಳುವ ಜನಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀಲೋಲನ ಚರಿತೆ ತತ್ವ ರಹಸ್ಯವು ಮೇಲೆ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಜ್ಞಾನವೇ ಭೂಷಣ ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜು ಆಲೇಖೆ ಭೂಷಣ ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನ. ವಿಶಾಲ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಕತೆ ಭೂಷಣ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಭೂಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಾರ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಭೂಷಣ. ಕೊನೆಗೆ ರಂಗವಿಠಲನ ನಾಮ ಅತಿಭೂಷಣ. ದಾನವೇ ಭೂಷಣ ಇರುವ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಭೂಷಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅದು ಅಲಂಕಾರ. ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕಾರ. ಜೀವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಭೂಷಣ, ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲ. ಮಾನವರಿಗೆ ಭೂಷಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತಲೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ನಾವು ಮಾಡಿ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಬೇಕು, ಅದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ. ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುದಾಕರಣಾತ್ ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣ ಪರಮಃ. ಬಹುಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಅಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ವೈಚಿತ್ರತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುಳ್ಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಆಗದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಮಹಿಮ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಎಂದು 2-3 ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಹೂ ಪುಷ್ಪದ ಮಕರಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಆ ಜೇನು ಆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕರಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕರಂದವೇ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪಕ್ವತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಮಕರಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ್ನ ಮಕರಂದ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಉಂಟು, ಹನಿನ. ಆದರೆ ಮಕರಂದವೇ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಕರಂದಕ್ಕೆ ಆ ದುಂಬಿಯ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೊಲ್ಲು ರಸ ಬೆರಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆರಕೆ ಆದ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಂಬಿಯಲ್ಲಿ
ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈಚಿತ್ರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಜೇನು ನೊಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊತ್ತಲ್ಲ ನೊಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ನೊಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಹಳಸುತ್ತೆ, ಈ ನೊಣದಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೇನು ನೊಣದಿಂದ ರೋಗ ಹರಡಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೊಣದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೀಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೊಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂತೆ, ಜೇನುನೊಣನೇ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೂರ್ವತ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪೇಶಸ್ಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ಇದು ಪೇಶಸ್ಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣಜ. ಕಣಜ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೋಡೆ ಕಿಟಕಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರದ ಅವರೇ ಹುಳುವನ್ನು ತಂದು ಆ ಗೂಡೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಆ ಗೂಡೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಆ ಗೂಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ದಿನಗಳು ಆ ಅವರೇ ಹುಳುಗೆ ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದು ಕೂಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ವೈಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ಅವರೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟ ಕಣಜ ಆ ಗೂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಗೂಡು ಮುಂದೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಅಂತ. ಅದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸುದೂರ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತೋ, ಅದೇನೋ ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇ ಹುಳು ಕಣಜರ ರೂಪವಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಣಜ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಗೂಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಣಜದ ಯೋನಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹುಳುವಿದ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಹುಳುವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ತಾನು ಸಂಗೀತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಣಜನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಹುಳ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಳ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಣಜ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇ ಹುಳು ಕಣಜವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಮಾಡಿದ ಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಳ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣಜವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಮಹಾತ್ಮೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಗಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಥ ವೈಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡು. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಚಿತ್ರ, ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಮುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಡ್ತಾತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮುಡ್ತಾನೋ ಆ ಕೂದಲು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬಾಣ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು. ಅಂಥದ್ದು ಮೈಗೇನಾದ್ರು 2 ಹುಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಅವತ್ತೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಆಯಿತು, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹುಳ ಹಪ್ಪಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮರನೋ ಪೊಟ್ರೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಧಿ ಒಳಗೆ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತರಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೈಯಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊತ್ತೆ. ನೋಡಿ ದೇವರೇ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಸೇರ್ಕೋತ್ತೆ. ಕೂದಲು ಉದುರಿದ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೋ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮೀಸೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಕೋಶದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋಶ ಕೆರೆದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹುಳ ಸತ್ತೋದು. ಆದರೆ ಆ ಕೋಶವನ್ನು ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಈಚೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫು ಗಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ 4 ಹಂತ: ಮೊಟ್ಟೆ, ಕಂಬಳಿ ಹುಳ, ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ, ಚಿಟ್ಟೆ. ಒಂದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ದೇಹದ ಮಾರ್ಪಾಡು 4 ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4 ಆವೃಕದ ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು 4 ಹಂತ? ಒಂದು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವೇ, ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಮೀಸ ಬಂದೊಂದು ದೇಶ ಕಾಡ ಅಂತ. ಯಾವ ಮಗನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ರೂಪು ತಾಯಿ ತಂದೆನೇ ಎದುರಾಕೋತಾನೆ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಎದುರಾಕೋತಾನೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಯಾವ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ. ಇದ್ರ ಕರ್ಸು ನೋಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಕಂಬದಿಂದ ಕರ್ಸಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಕರ್ಸಪ್ಪ ಕಂಬದಿಂದ ಅಂತಾನೆ. ಕಂಬ ಹೊಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಒಳಗೇನು ಬರಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಾಧೀನ ಆದ ಅಂದರೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ. ರಜಾಕ್ತಿಯ ಇವತ್ತು ಅಂತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾ ಹೋದಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಯಾರು ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ದೇಹ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ನಿಸ್ಸಾರವಾಗತ್ತೆ, ಬೆಡ್ಸೋರಾಗತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹುಳನೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕರಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು WW ಅನ್ಕೋತಿದ್ವೋ, ಅದೇ ಮಾಂಸ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದರೆ ರಸ ಹರಿದು ಹುಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ತಾನರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೇನು ಗನ್ನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ್ನ ನೆನೆಯದವ ಅವ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರೇನು ಅವ ಷಂಡನಾದರೆ ಏನು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಲು ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿ ಚಪ್ಪಗಳಿರ. ಇದ್ಯಾವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ವೈಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ನ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭೌತಿಕ ಅನ್ನದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ತಾಮಸ ಪದಾರ್ಥವು, ರಾಜಸ ಪದಾರ್ಥವು, ಸಾತ್ವಿಕ ಪದಾರ್ಥವು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೇನು, ಯಾವತ್ತು ತಿಂದ್ರೇನು, ಹ್ಯಾಕ್ ತಿಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೇನು, ಕೊನೆಗೇನಾದರೇನು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಹೋಗುತ್ತೇನ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಲು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಈ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ತತ್ವಸಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತತ್ವಸಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತತ್ವದಲ್ಲಿ 2, ಒಂದು ಅತತ್ವ, ಒಂದು ತತ್ವ. ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ, ಅತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಾಯಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಇವಳು ಗರ್ಭಿಣಿನ ಅಂತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಗೈನಿಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ, ಜೀವ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದ ಅಷ್ಟೇ. ಜೀವ ಏನು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ನೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗರ್ಭಿಣಿ. ಆಗ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಉದರದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಚೀಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗೈನಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ವಿನ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಹೇಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಅವನೇ ಸರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ ಯೋಹಿ ಗರ್ಭೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಡವನ್ನ ಅಲ್ವೇ ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೂದಲು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮೂಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಗರ್ಭದೋಷಗಳೇ ಹೇಗೆ,
ಇದರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ, ಇದರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಇಡುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತ ಕುಂಚ ಮಾಡಾಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಭಾಗವತ. ಆಯು ಕರ್ಮಚ ವಿತ್ತಂಚ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧನಮೇವಚ ಪಂಚೈತಾನಿ ಸೃಜ್ಯಂತೆ ಗರ್ಭಸ್ಥಸ್ಯೈವ ದೇಹಿನಃ. ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಈ 5 ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಅವನ ಆಯಸ್ಸು, ಅವನ ವಿದ್ಯೆ, ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ವೇ, ಕೊನೆಯದು ಮರಣ. ಅದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಆದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವನು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು ಡೇಟು ಅಲ್ವೇ. ಆದರೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರೋದು ನೀ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅಂತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಮಗ ನೀ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವೇ. ದೇವರಾಣೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡು ತಲೆ ಗುಂಡು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ? ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಯಮನ ಭಟರು ಬಂದು ನಿಂದು ಹೊರಡಿರಂದು ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿಯೇ ಕೊರಳಿಗಾತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಒದಗದೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಮಯನ್ನಿರೋ. ಯಮನ ಭಟರು ಬಂದು ನಿಂದು ಹೊರಡಿರೆಂದು ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿಯೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಇದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಇದು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಕತ್ತೆ ಉಂಟ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಮದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಮದರ್ಶನ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅವರಿಗೆ. ಯಮದರ್ಶನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ದನ ಕರು ಕತ್ತು ಕೋಳಿ ಇವುಗಳದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಲ್ವೇ. ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೋಳಿ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆ ಆಕಾರ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಯೋನಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಆಕಾರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು, ಆ ಆಕಾರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರೊಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿತಾ ತಿಳಿತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಥವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಲಂಕಾರ. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಈ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಮಾತ್ಮೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಮತ ಉನ್ನತ ತತ್ವಸಾರ. ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ತತ್ವಸಾರ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ತತ್ವ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ರೂಪ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಗುಣಮಾತ್ಮೆಗಳು ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದೇ ಕನ್ನಡಿ ಉಪಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಒಡಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಉಪಾಧಿ ಒಳಗೆ ಒಡಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ತತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಡಮೂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಲಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಚಂದ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂಲದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಸ ಅದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಸ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಗ ತಾಳದಲ್ಲಿ. ಆ ರಸವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನ ಆ ರಸ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ವಿನ ಆ ರಾಗದ ರಸವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಗವನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಾಗದಂತೆ ಈ ರಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪವ ಮನ್ನಿಪುದು. ಎಲ್ಲ ಸಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗು ಧರೆಯೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುನಿಕುಲ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಆದಿರಾಜನು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಣಾಂಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೆರೆಮತಿಸಿ ಮೇಲಣ ಮುಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಂಗಳ ಅರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಸಜ್ಜನರು. ಓತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗು ಧರೆಯೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುನಿಕುಲ ರತ್ನ ಗುರು ವಾದಿರಾಜನು. ಮುನಿಕುಲ ರತ್ನ ಮುನಿವಾದಿರಾಜನು ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೆರೆಮತಿಸಿ ಮೇಲಣ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳ ಅರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣಿಪ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಸಜ್ಜನರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ. ಮೇಲಣ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ನೆರೆಮತಿಸಿ, ಶ್ರುತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪುರಾಣ, ಪುರಾಣದ ಅರ್ಥ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೇಲಣ ನೆರೆಮತಿಸಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ನೆರೆಮತಿಸಿ ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗನ್ನ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ವಿನಃ ನಾನು ಸಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ. ಇದೇನಾಚಾರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಭಾವಿ ಸಮೀರರು. ಆದ್ರಿಂದ ರುಜುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ರುಜುಗಳಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾವ ಇಂದ್ರಾದಿ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ರುಜುಗಣದಷ್ಟು ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಆದರೆ ನಮಗರ್ಥ ಆಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿವಾಯುಗಳು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋನು ಶಿಶು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೇನೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದೇ ಒಂದು PhD. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡಸ್ಕೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಲು ಡಾನ್ ಡಾನ್ ಅಂದಿಟ್ಗೆ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡಸ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ 16 ಕಡೆ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಳಗೋವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಅದು ಹರಿವಾಯುಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೇ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅಸಮರ್ಥರೇ. ಅದನ್ನ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣಗಳ ನೆರೆಮತಿಸಿ ಮೇಲಣ
ಮುಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುರಾಣಗಳು ಶ್ರುತಿಗಳು ಏನು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತದ್ವಂಶೇತು ತತ್ಪೂರ್ವಸ್ಯ ವಂಶೇತು ರುಜುಸ್ಥೋ ಈಶ್ವರೇಶ್ವರ ವಾದಿರಾಜೋ ಯತಿರ್ಭೂತ್ವ ಚೈತದ್ ವಿಸ್ತಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ವಾಕ್ಯ. ಅದಿವತ್ತು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ವಾದರಾಜರು ರುಜುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗು ದರೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುನಿಕುಲ ರತ್ನ ವಾದಿರಾಜನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಅನುವಾದ ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಭಾವಿ ಸಮೀರರು, ಭಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಹರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3 ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅಂತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ 3 ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಜೀವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭೌತಿಕವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತತ್ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು 2ನೇ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು 3ನೇ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತಾರದ ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೃತತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ, ಆಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ, ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಯುದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನ ವಾಯುದೇವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಯುದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರವರ ಗುಣವನ್ನ ಅವರವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹರಿವಾಯುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಗುಣಮಹಾತ್ಮೆಗಳನ್ನ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪದಲಾಲಿತ್ಯ ಪದವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇಂದ್ರನ್ನ ನಕಾರದ ಪ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು 30-40 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ನ, ರಾಜ್ಯವತಂದ್ರನ್ನ, ಶುಭಗುಣ ಸಾಂದ್ರನ್ನ, ಸುರಸಭಾ ಚಂದ್ರನ್ನ, ನಂದನ್ನ, ಕಂದನ್ನ, ವಂದ್ಯನ್ನ, ನಿತ್ಯಾನಂದನ್ನ, ತುತಿಪೆ ಮುಕುಂದನ್ನ, ನೀಲನ್ನ, ನಿಜ ಜನ ಪಾಲನ್ನ, ನಿರ್ಮಲ ಶೀಲನ್ನ, ಸುಚರಿತ್ರ ಜಾಲನ್ನ, ಬಾಲನ್ನ, ಸಂಗೀತ ಲೋಲನ್ನ, ತುತಿಪೆನು ಕಾಲನವರಿಗೆ ಅನಲನ್ನ, ಇಷ್ಟನ್ನ, ದುರಿತರಾಗ ರಟ್ಟನ್ನ, ಜಗಕತಿ ದಿಟ್ಟನ್ನ, ಸತತ ಸಂತುಷ್ಟನ್ನ, ಶಿಷ್ಟನ್ನ, ಶುಭಗುಣ ಪುಷ್ಟನ್ನ, ತುತಿಪೆನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನ್ನ, ಶ್ರುತಿಗಿಂಬು ಕೊಟ್ಟನ್ನ, ರಂಗನ್ನ, ಕರುಣಾಂತ ರಂಗನ್ನ, ಕಳಕುಲ ಭಂಗನ್ನ, ನಿಜ ಜನ ಸಂಗನ್ನ, ಅಂಗನ್ನ, ಜನಕ ಅನಂಗನ್ನ, ನಿತ್ಯ ಶುಭಾಂಗನ್ನ, ತುತಿಪೆನು ಉತ್ತುಂಗನ್ನ. ನಕಾರಪ್ರಾಸದ ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಂದ ಸಂದಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಅಂತ. ಬರೀ ನಕಾರ ಲಕಾರ ತಕಾರ ಪ್ರಾಸವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶಿವಜಿವೆ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನ
ತಕಾರ ಬಕಾರ ಲಕಾರ ರಕಾರ ಸಕಾರ ಪ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಸ ಸಾರ ಸಂಸಾರೇ ಸುಸಾರ ಸುರಸೂರಸಂ ಸುಸಾರ ಸುರಸಾರೂರ ಸರಸೀ ಸರಸಾರಸಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ರಕಾರ ಸಕಾರ. ಮನಸಾಮಹಿತ ಸ್ವರಮಿತ್ರ ಹೃದ, ಮನಸಾಮಹಿತ ಸ್ವರಮಿತ್ರ ಹೃದ, ಮನಸಾಮಹಿತ ಸ್ವರಮಿತ್ರ ಹೃದ, ಮನಸಾಮಹಿತ ಸ್ವರಮಿತ್ರ ಹೃದ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಕಾಲ ಕಾಲ ಪಾದವನ್ನು ಏನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಕಾಲ ಪಾದವನ್ನು ಹಾಕಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ, ಅರ್ಥ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹಾಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವರ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಏಕಾಕ್ಷರದ ಪದಲಾಲಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ತಕಾರ ಬಕಾರ ಪ್ರಾಸ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಯಮಕಭಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 32 ಬಕಾರ, 8 ಬಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾದ. ಭಾ 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 ಬಾ ಭಾ ಬಾ ಬಾ ಭಾ ಬಾ. ಏನೋ ಮರ್ತೋಯ್ತನೋ, ಬರೀ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭಾ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ 32 ಅರ್ಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ. ಇಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಇದು ಕನ್ನಡದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳಿಂದ ಬೃಂಹಿತವಾಗಿ ಆ ನಕಾರ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಇಂದ್ರನ್ನ ತುತಿಪೆ. ಏನ್ ಇಂದ್ರನ್ನ ತುತಿಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಂದ್ರನ್ನ ಇಂದ್ರ ನ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗುಣಗಾನಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಇಂದ್ರನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇದಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಇಂದ್ರನಾಮಕನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ಒಳಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣು ತತ್ತಚ್ಛಕ್ತಿ ಪ್ರಬೋದಯನ್ ಏಕಏವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕುರುತೆ ಸರ್ವಮಂಜಸ. ತದಾಕಾರ ತದ್ಭಿನ್ನ ತದ್ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂತಕ್ಕಂಥವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗು. ಇದು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವದ ಪೂಜೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ನ. ಹೌದು, ಇಂದ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯವ ತಂದನ್ನ ಅಂದ್ರು, ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂದಿದ್ರೆ ಬಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒತ್ತ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ವೇ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಒತ್ತ ಹೊಡೆದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ತಾನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಲಿಯನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವ ತಂದನ್ನ. ಇಂದ್ರನ ರಾಜ್ಯ ಇಂದ್ರನದಲ್ಲ, ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯವ ಇಂದ್ರನ ರಾಜ್ಯವ ತಂದನ್ನ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರನೇ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಾನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನೇ ಸ್ವತಃ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ನಮ್ಮನೆ ವಸ್ತು ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಸಮರ್ಥರು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಎಗರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಅಂತಾನೆ.
ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ನು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು, ಇವನು ಹೌದು ಅನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೈಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವಸ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಈ ಮಗನ ಬೇರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೌರ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮದವನ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ವಸ್ತುನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ತಂದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಳ್ತನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಟ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟುದು, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೆನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ 5,000 ಕೊಡೆಯಾ ಅಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಏನ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು. ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬನಿ ಚೆಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಟ್ಟಣಿ 10,000 20,000 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಾ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಂದೇನೇ ಆ ಸೈನು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ನೀ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸೈನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಹಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸೈನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ವೇ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅವಂದೇನು ಸೈನು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಡ್ಡೇ ನಾ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಸ್ವತಂತ್ರರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವಿರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಆಸರೆ ಬೇಕು, ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಸರೆ ಬೇಕು, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಣೆಗೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್, ಫಾದರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಚಾರ್ಯ ಮೀಸೆ ಬಂದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಶನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ವಶನಾಗ್ತಿ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನ ಬಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೋ ಅವ್ರು ಗಾಟ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿ. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಧೀನ ನರಕ. ಇನ್ನು ಸತ್ತ ಮೇಲಂತೂ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ಳು, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಉಂಟು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ. ಬೇರೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳನ್ನ, ನಾನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ. ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ. ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ರಂಗಯ್ಯ, ನಂಬದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಕೆಡಲಿ. ನಿಂಗೆ ನೀರು ಅನ್ನ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರು, ಫೋನ್ ನಂಬರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಆಂಟಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಟಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದು ಇಂಥ ಯಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಇಟ್ಟೆ, ನಿಂಗೆ ತಲುಪ್ತಾ, ಸಂತೋಷ, ತಿಂದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಅಷ್ಟೇ. ಸುಖ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೇ ವಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯವ ತಂದನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಭೇದವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಧ್ವಮತದ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಯ ಒಂದು ತತ್ವ. ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಭೇದವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗುಣಮಾತ್ಮೆಗಳು ಬೇರೆ, ರಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟತ್ವವಾದ ಗುಣಮಾತ್ಮೆಗಳು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಶುದ್ಧ ಅಭೇದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಅಭೇದವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯವ ತಂದನ್ನ ಯಾರವನು? ಶುಭ ಗುಣ ಸಾಂದ್ರನ್ನ, ಶುಭ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವಾದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನವನು? ಸುರಸಭಾ ಚಂದ್ರನ್ನ. ಇಲ್ಲೇ ಇಂದ್ರದೇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ? ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಮಕನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಉಪೇಂದ್ರನೇ ಸುರಸಭಾ ಚಂದ್ರ. ಇಂದ್ರ ಮೇಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಭಕ್ತಾಪರಾಧರಿಗೆ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ ಕಾತರ ತಾನೇ ಸೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜೀವಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರು ಒತ್ತಾ ಹೊಡೆದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾ ಹೊಡೆದು ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಅಣ್ಣಾನ್ಸವನ್ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದ್ರನ
ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಮಕನಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಭಗುಣ ಸಾಂದ್ರನ್ನ. ಯಾರವನು? ಸುರಸುವ ಚಂದ್ರನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ, ಉಪೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ? ಉಪೇಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರನಿಗಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಇಲ್ಕೂಡು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾರ ಇಂದ್ರದೇವರು? ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ? ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಸುರಸಭಾ ಚಂದ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಾಪರಾಧ ಸಹಿಷ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತತಕ್ಕವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾಕರುಣೆ, ದಯಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೋಷ ಆಗಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗುಣಪೂರ್ಣ, ಅಪ್ರಾಕೃತ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ, ಈ ವೈಭೋಗ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ, ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ವಿಕಾರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಲ್ಲ. ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂದಂತ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ಜೀವ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಆಳುವಂತ ಕೂಡಿಸಿ ತಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಮಕನಾಗಿ ಗುಣಗಡ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ. ಭೌತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀ ದಯ ಮಾಡ್ಪವ ನಿರ್ದಯನಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ ದಾಸರೇ. ದಯ ಮಾಡೋನು ಭಕ್ತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಲೋಕ ಕೊಡುವನು, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಿಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಸೋಪಾನವಾಗತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ನಾಳೆ ವೈಕುಂಠ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದ್ವಾದಶಿ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಫಲವನ್ನ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಪರ್ವಕಾಲವನ್ನ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನಾರ್ಥವಾಗಿ ದಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ನಂದನ್ನ, ಕಂದನ್ನ, ವಂದ್ಯನ್ನ, ನಿತ್ಯಾನಂದನ್ನ, ತುತಿಪೆ, ಮುಕುಂದನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಸಲವಾದ ಸುಂದರ. ನಂದನ್ನ, ನಂದಗೋಪನ ಮಗನಾದವನು ಒಂದರ್ಥ. ನಂದನ್ನ ತಿರುಗ ನಂದನ ಪುತ್ರನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ. ನಂದನ ಪುತ್ರವಾಗಿ ನಂದನಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕನಾದವನು ನಂದನ್ನ. ಕಂದನ್ನ, ನಂದನಿಗೆ ಕಂದನ ರೂಪದಿ ಬಂದು ಸುಖ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದನ ಕಂದನಿ ನಾದರೆ ಈಗಲೇ ಮಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಹುದೇಕೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು, ನಂದನ ಕಂದ ನೀನಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ, ಈ ಗೋಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಗೋವರ್ಧನಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಗೋಗಳನ್ನ ಗೋಪಾಲಕರುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. 7 ದಿನಗಳ ಮಳೆಗಳ ಭಯ ಗೆದ್ದೆವೋ ಹರಿ ನಿನ್ನ ದಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುನಾಮಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಗೆ ಸದೃಶವಾದಂಥ ಧಾರಾಕಾರವಂತೆ. ಅಂತಹದ್ದು 7 ದಿನ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಸುರಿಸಿದರು ಅಲ್ವೇ, ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಗೋಪಾಲಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವೇ. ಇಂದ್ರದೇವರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ. ನಂದನ್ನ, ಅವನಿಗೆ ನಂದಗೋವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಗೋವಿಂದನ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರೀಗ. ಕಂದನ್ನ, ಇವನು ಕಂದನ್ನ, ಇವನು ಕಂದ ಅಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಹಿ ವಿಂದತೀತಿ ಗೋವಿಂದ.
ವೇದಗಳಿಂದ ಗೋಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೊರಟೋದು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಂದ್ರನ್ನ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಂದಗೋಪನ ಕಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ. ವಂದ್ಯನ್ನ ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಅಂಬಗಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ? ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕೋಪ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊಸರು ಕಡಿಬೇಕು, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಮಗು ಒಂದೇ ಸಮ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ತೋಚೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಳು ಅಂತ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಆಡ್ಕೊತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಏನೋ ಹಸುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಲು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ತಿರುಗಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇ ಬೈಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಮ್ಮ ಬಾಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ಆಟ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಗೆ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಾಯ್ಸು. ಈಗಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೌ ಅನ್ಬೇಕದು. ಕತ್ತೆ ಕಿರ್ಚಿದಾಗೆ, ನಾಯಿ ಕಿರ್ಚಿದಾಗೆ, ಕೊನೆಗೆ ಟಿವಿನೂ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ. ಅಯ್ಯೋ ಮಗುಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಾಳೆ ಗಂಡನಿಗೆ. ಮಗುಗೆ ಏನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮರ್ದನ ಮಾಡೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಥರ ಒಡಕಲ್ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಪಚ್ಚಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಾಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟ ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಡೆದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈಗ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈಗ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈಗ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ತಿರುವಾಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಯೋದನ್ನು ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಕೆಳಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗಚಾಗ್ತೀನಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಿರ್ಗಾ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಕೈ ಹೀಗಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮಗು ಹೀಗಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಅದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದನೂ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುತಲಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ. ಮರದ ಒರಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಲು. ಸ್ವಾಮಿ ಎಳ್ಕೋತ ಹೋದ. ಊರು ಹೊರಗೆ 2 ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಇಡೀ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ವೃಕ್ಷ. ಬಹಳ ವರ್ಷದ್ದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಗೋಕುಲಾರ್ಣಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಧಿ ಇತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೂರುದ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೇಂಟ್ ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಗೋಡೆ, ಮರ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನೀವು ತೂರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತೂರದೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. ತೂರೋರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಸಣ್ಣಗಿರೋರು ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಬ್ರೆಡ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ ತೂರ್ತಾರೆ? ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ತೂರ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದವ್ರು ತೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ದಪ್ಪಗಿರೋರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ತೂರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂಥ ದಪ್ಪದವ್ರು ತೂರಿರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೂರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥಳ ಮಹಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೇಂಟ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವೃಕ್ಷ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಬಿದ್ದೋದೇಟ್ಗೆ ಆ ವೃಕ್ಷದಿಂದ 2 ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಮಣಿಕೂಬ ನಲಗ್ರೀವ ಮಣಿಕೂಬ ಅಂತ. ಆಗ ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ರು. ಆದರೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರವನ್ನ ತಡಿಲಾರದೆ ಮರ ಬಿತ್ತು, ಬಲವನ್ನ ತಡಿಲಾರದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದೊಡ್ಡವನು ಮಗು ಮೇಲೆ ಮರ ಬೀಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟುಂಟು, ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮರ ಎಳೆದ ಬಲುವೇ ಅಲ್ವೇ. 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ
ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಾಗ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಮಹಾತ್ಮಗಳೇ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಟನತ್ವೇ ವಿನಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಇವನ್ ಯಾರು ಒಂದ್ಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರದ ಸನಕಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಹಾವಿಸ್ಮೃತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಹಾವಿಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ, ಗುಣ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆ ಮರವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಚ್ಛಾದನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ದೋಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ದೇವತೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜರು. ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಪಾಲಕರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ನಂತೆ. ಕೂಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ದೂರ್ವಾಸರು ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೂರ್ವಾಸರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ನಂತೆ, ತಲೆ ದಿಮ್ಮಂತಂತೆ. ಅನಾಮತ್ತು ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಾಕೊಂಡು ಪೆಪರ್ಮೆಂಟು ಬಿಸ್ಕತ್ ತಿಂತಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಗಿಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬಾವ ನುಂದಾಗೆ. ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ 14 ಜಗತ್ತುಗಳು ಅಲ್ವೇ, ಜಗದಂಬರ, ವಿಶ್ವಂಬರ, ದಾಮೋದರ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಲೋಕ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರ ಹತ್ರ ಆಟ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ ತಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರು, ಕುಳಿತಂತ ಊದ. ದುರ್ವಾಸರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಯನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಯನ್ನ ಇವನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಒಂದ್ಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ವಂದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಒಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುತಿಪೆ ಮುಕುಂದನ್ನ, ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಈ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತಪ್ರದನಾದ ಮುಕುಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಲನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮೋಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀಲವೇಗ ಶ್ಯಾಮ. ನೀಲನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋ ರೂಪನೂ ಇದೆ, ಕೆಂಪಿಗಿರೋ ರೂಪನೂ ಇದೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರೂಪನೂ ಇದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರದು. ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವರವೇಲಾಪುರ ಚೆನ್ನ, ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತಾರೆ. ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಅಂತ ನೀಲನ್ನ ನಿಜ ಜನ ಪಾಲನ್ನ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲ್ವೇ? ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರವರು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒದ್ದು ಒಳಗಾಕಿರೋ ಭ್ರಷ್ಟಂಗೆ, ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಊಟ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಂಬಳ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅವರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ನಿಜ ಜನ ಪಾಲನ್ನ, ನಿಜ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನ ಪಾಲನ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಭಕ್ತರ ದ್ರೋಹಿಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ರೋಹಿಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ ಶೀಲನ್ನ, ಭಗವಂತ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು. ಸುಚರಿತ್ರ ಜಾಲನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಮಾತ್ಮಗಳು 1, 2
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸತತ ವೇಕರೂಪಿಣೆ ದಶರೂಪಿಣೆ ಶತಸಹಸ್ರರೂಪಿಣೆ ಅವಿಕಾರಿಣೆ ಸ್ಫುಟಮನಂತರೂಪಿಣೆ ಸುಖಚಿತ್ ಸಮಸ್ತ ತನುವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಅನಂತಾನಂತ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನ್ನ ಇವ ಬಾಲ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಬ್ಬ ಬಾಲನೇ ಶ್ರೀಪತಿ ನೀನಾಗೋ ಗೋಪ ಬಾಲನೇ. ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಮಗಿರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಗೋಪಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಗೋವುಗಳನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಗೋಪಾಲಕರುಗಳನ್ನ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಗೋಪಾಲ. ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲಕ ಅಂತಾನೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಲೋಲನ್ನ ವೇದದಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾನೆ, ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದನೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾನೆ, ವೇದಾರ್ಥಗಳಿಂದನೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾನೆ, ಪುರಾಣಾರ್ಥಗಳಿಂದನೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳಿಂದನೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಲೋಲನ್ನ ಸಂಗೀತ ರಾಗಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಕರಗ್ತದೆ. ಅದು ರಾಗದ ಮಹಿಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಗವನ್ನ ಅನುರಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರಾಗ ಅನುರಾಗ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುರಾಗವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮೇಲಿನಿಪ ವಿವಿಧ ರಾಗಗಳಿಂದ ಅಂತ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ರಾಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಕತಿ ದಿಟ್ಟನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯಿಮೆ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರುಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯಿಮೆ. ಭಗವಂತನ ಕಂಡಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇನ್ಯಾತ್ರಿಂದಾನೂ ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟನ್ನ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅವನ ಅನಿಷ್ಟನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಅನಿಷ್ಟ. ಅಂತ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋದು ತಿನ್ನೋದು, ಅಲ್ವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು, ಇಲ್ವೇ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು, ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ನೋಡು, ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ತಿನ್ನು, ಸಂಬಂಧ ಇರೋದನ್ನು ಗುಣ. ಹೌದು, ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಬಂದಿವ್ರು, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋರು ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ DC ಅಂತೀವಿ. ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ರೆ DC. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು DC ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ, ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ನಾವು ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಂತೋಷ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ವೇ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಷ್ಟತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣರಾಗಲ್ಲೋ ಅವರು ಅನಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟರಿಗೆ ದುರಿತ ರಾಗ ರಟ್ಟನ್ನ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ದುರಿತವನ್ನ, ಅಗವನ್ನ, ಅವರ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನ ಅಟ್ಟನ್ನ, ಅಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಓಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತರುಗಳ ಪಾಪ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕಿರಿಬಿಷಗಳನ್ನ ಈ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ಜಗಕತಿ ದಿಟ್ಟನ್ನ, ಜಗಕ್ಕೆ ಇವನೇ ದಿಟ್ಟ, ಇವನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಲದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದೇವಿನ ಅವನನ್ನ ಯುದ್ಧಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ತುಳಿತೇನೆ. ಇದೇ ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ವಾ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರ, ವರಾವತಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು? ಬಲದಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ತುಳಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಲ್ಲೇ. ಭಗದ ಕಳ್ಳು ಮಾಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಅವನ ಮಗ ಇಷ್ಟನ್ನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಾತ್ರನಾದವನು ಮಗ, ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟ, ಬಾಳು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ, ದುರಿತರಾಗ ರಟ್ಟನ್ನ, ಜಗಕತಿ ದಿಟ್ಟನ್ನ, ಸತತ ಸಂತುಷ್ಟನ್ನ, ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅಪ್ರಾಕೃತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸ್ವರಮಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅತೀರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅಸಂಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಲ್ವೇ. ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿ, ಪದ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಶಿಷ್ಟನ್ನ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಜನ್ಮ ದೇಹ ವರ್ಣ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ. ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನ್ ವಿಭಾಗ? ಹಸಿರು ಕಾರಿನವರಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ 52 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಅಕ್ಕಿ. ಆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆದರೆ 52 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಸಿರು ಕಾರಿನವರು ಕೊಡಲ್ಲ. 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ 52 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಾಸುರಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ 125 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 kg, ಅದನ್ನ ಹಸಿರು ಕಾರಣ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ವಾಸನೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿ ವಾಸನೆ ಒಂದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದು ಜಾತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾವನಹಣ್ಣು, ಇದು ಮಲಗೋಬ, ಇದು ನೀಲಮ್ಮು, ಇದು ರಸ್ಪರಿ, ಇದು ಬಾದಾಮಿ, ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಇದು AK-47 ನಂಬರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಮಾವನಹಣ್ಣು ಒಂದೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಗಂಧ, ಅದರ ರುಚಿ, ಅದರ ಆಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾತಿ. ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದೇನಾ? ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಲ್ವೇ? ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಟ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಉರಿಕೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯಾದರೂ ಉರಿಯುವುದೇ ಎಂಬ ಗುರಿಯೆಂದು ಅಲ್ವೇ? ಜಾತಿ ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ, ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೇಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನೇಚರನ್ನ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಳಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಶಿಷ್ಟನ್ನ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು A ಗ್ರೂಪ್, ಇದು B ಗ್ರೂಪ್, ಇದು O ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರೋದೇ ವಿನಃ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಾರೆ 3 ಜನ. O ಗ್ರೂಪ್ನವನಿಗೆ O ಗ್ರೂಪ್ ರಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. A ಗ್ರೂಪ್ನವನಿಗೆ A ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? B ಗ್ರೂಪ್ನವನಿಗೆ B ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವನು ಇಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನಗೆ O ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಂದು A+, ನಂದು ರಕ್ತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಲಿ A+ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೇನ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳೇ ಹೇಗೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನ ಖಾರ ತಿಂತಾನೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಶುಗರು ಇಲ್ಲ, ಗಿಗರು ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿಗೆ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶೀಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾವ, ತಿನ್ನೋ ಸ್ವಭಾವ, ನೋಡೋ ಸ್ವಭಾವ, ವಾಸನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಭಾವ, ಮಾತನಾಡೋ ಸ್ವಭಾವ, ನಡೆದಾಡೋ ಸ್ವಭಾವ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಶಿಷ್ಟನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅದರದರ ಯೋನಿ ಬರಬೇಕೇ ವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲ್ಲ. ಕೋಗಿಲೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಾ, ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಾ. ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕಾಕ ಕಾಕ ಪಿಕ ಪಿಕ. ಇದು ಜಾತಿ. ಕಾಗೆಯಂತನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾಗೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಗೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೋಲ್ಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐರನ್ನು ಟಿನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಜನಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಷ್ಟ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಖ ಇಷ್ಟ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬದುಕಿರೋದು ಇಷ್ಟ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ. ಆಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಣಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರೂ ಕಾರಣರಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನೇ ನೇಣಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಶಿಷ್ಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶುಭಗುಣ ಪುಷ್ಟನ್ನ, ಶುಭಗುಣಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ತುತಿಪೆನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನ್ನ ಅಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಯಾರವನು? ಶ್ರುತಿಗಿಂಬು ಕೊಟ್ಟನ್ನ, ವೇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಗಳತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ವೇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರುತಿಗಿಂಬು ಕೊಟ್ಟನ್ನ. ಯಾರವನು? ರಂಗನ್ನ. ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೇ ರಂಗ, ಅವನೇ ಗೋವಿಂದ, ಅವನೇ ವರದರಾಜ. ರಂಗನ್ನ. ಏನ ರಂಗನ್ನ? ಸುಖಪಡಿಸುವವ. ರಂಜಯತೀತಿ ರಂಗ. ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಖವನ್ನ ಪಡಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ರಂಗನ್ನ. ಕರುಣಾಂತರಂಗನ್ನ. ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರಂಗವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಒಳಗೇ ಇದ್ದು ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಲಕುಲ ಭಂಗನ್ನ, ನಿಜ ಜನ ಸಂಘನ್ನ. ಅವನ ನಿಜ ಭಕ್ತರಗಳ ಸಂಘವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗನ್ನ, ಕಾಮವನ್ನ ಗೆದ್ದವನು. ನಿತ್ಯ ಶುಭಾಂಗನ್ನ, ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದಾತ್ಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ. ತುತಿಪೆನು ಉತ್ತುಂಗನ್ನ, ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಜೀವ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಗುಣ, ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ಅದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥೋ ವೈಕುಂಠಂ ಆಗಮಂ ಭಾಸ್ವರಂ ತಮಸಃ ಪರಂ ಯತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಶಾಂತಾನಾಂ ನ್ಯಸ್ತದಂಡಾನಾಂ ಯಥೋ ಪುನರಾವರ್ತತೇತಿ ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮೆ ವೈಕುಂಠನಾಮ ಲೋಕೋಯಂ ದಿವ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಸನಾತನಂ ಅವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಗುಣತ್ರಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ. ಆ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ರಮಾತ್ಮಕವಾದಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಣತ್ರಯಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತ್ರಯಾತ್ಮಕವಾದ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಸಭಾ ಪ್ರಾಸಾದ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಂ. ಎಲ್ಲ ರಮಾದೇವಿಯರು ಆಕಾರದಿಂದ ಲೋಕಾತ್ಮಕರಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧೈ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ತನ್ಮಯಂ ಪಂಚಕಾಲಿಕೈ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ನಿತ್ಯವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆ ಲೋಕ. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಪರಮಯೋಮ್ನಾಂತರ ವಿರಜಾನದಿ ದೇವಾಂಗ ಸ್ವೇದ ಜನಿತಾಯು ಯೈ ಪ್ರಸವಿತಾ ಶುಭ. ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ವಿರಜಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ರಮಾದೇವರ ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಲಿಂಗದೇಹ ವೃತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳಚಿ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ಷಪದಂ ದಿವ್ಯಂ ಅಮೃತಂ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರಂ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಧಾಮ ವೈಕುಂಠಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಂ ನಿತ್ಯಂಚ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೋತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಸನಾತನಂ ಪರ್ಯಾಯ ವಾಚಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಪರಂಧಾಮ್ನೋ ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಚ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಶ್ರೇಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ. ಮೋಕ್ಷ ಪದ ಅನ್ನೋದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ದಿವ್ಯಪುರಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಮೃತ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರಂ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಅಕ್ಷರಂ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ, ಪರಂಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪರಂಧಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಗದ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು.
ಅಲ್ಲ, ಶೈವರಾದರೆ ಕೈಲಾಸ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ವೈಷ್ಣವರಾದರೆ ಪರಂಧಾಮನ್ನು ತೆರಳಿದರು, ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಅಂತ. ಪರಂಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವರಾದ್ರು. ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಶಾಶ್ವತ ಪದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ನಿತ್ಯ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಪರಂವ್ಯೋಮ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪದ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಂಧಾಮ ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಪುರೀಂ, ಈ ಪುರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಕಗಳಾಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲ್ವೇ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಥರ ಆಗಲ್ವೇ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ರಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದು. ಬೇಕಾದರೆ ಹಿಸಿಯುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಸಂಕೋಚವಾಗತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪಟ್ಟಣ ತುಂಬದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಮುನಿಯ ಪೊಟ್ಟೆ ಅಂಬುದಿ ಜಲ ಕಿಂಬು ಕೊಟ್ಟಿತೆನ್ನುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಟ್ಟದರ ಮನೆಯ ಚಾವಡಿ ಬಂದಷ್ಟು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ತಾನಿಂಬು ಕೊಡದೆ. ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ. ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಕಾಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀರು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಬಂದು ಇವ್ರ ಮಖಕ್ಕೆ ರಾಚತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಂತೆ. ಅಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಗೆ. ಅಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದಂತೆ. ಹೌದಾ, ನೀರಿದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲೆ ಬರೋದು, ನೀರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏಕಾಪೋಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅಂದರೆ ನಂಬೋಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೌರಾಣಿಕನ ತಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಾಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪುಟ್ಟ ಮುನಿಯ ಪೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವೇ, ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಟ್ಟ ಮುನಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಕುಳ್ರು. ಇವರು ಏಕಾಪೋಷಣ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಶರಣಾಗತನಾದ, ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕತೆ. ಆ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಇವತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರು, ಗೊತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕತೆನಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಪುರಾಣದ ಕತೆಗಳನ್ನ? ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಹೋಗಿ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದನಂತೆ ಮದುವೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ತೀರೋತು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀನಪ್ಪನ ಇನ್ನೂ ತೀರಿಲ್ವಂತೆ, ಒಂದನೇ ಆಕ್ಷೇಪ. ಎರಡನೇದು, ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಚಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚೆಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕುಬೇರನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು TTD ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದೆ. ಉತ್ತರನಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇಳುವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಮುಂಸಾಮ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂತದ್ದು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಡಿದ್ರೆ ಪುರಾಣ ತಾನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಪುರಾಣಿಕರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ವಾದರಾಜರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾದ್ರು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ರಾವಣನಿಗೆ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕುಬೇರನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಾವಣನ ಸಂಹಾರವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಆ ವಿಮಾನ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಹಿಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಮಾನ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಾಹನ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಟ್ರೋ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ಬೋಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಾಲದು. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರೇನು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾರು ಬೇಡವೆ ಅಂದರೆ, ಬಾ ನಾನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡುವಂತ ಇಂದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಂಬು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಂತೆ ಈ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ 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 ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನಾದಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಈ ವೈಕುಂಠ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಮಹಾನಂದ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಯೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾವಂ ಮನೋವಾಗ್ತಿರಾವರ್ತಯಂತೆ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯ ಸುರಾಧ್ಯ ನರಾಂತ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಇಮ ಮೋಕ್ಷಮೇತೆ ಭಜಂತೆ ಸದೀತಿ. ಇಂತಹ ಮಹಾನಂದ ತೀರ್ಥರ ತತ್ವಸಾರವನ್ನ ಯಾರು ಮನನ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ದ್ವಾರ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪದ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಕುಸು ಮೈಲಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೊರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನಿಂಗೊಂದು ತಮಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಳಂತೆ ತಾಯಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ತುಕ್ಕಡಾನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಥರ ಕುರ್ಕುರೆ ಪರ್ಪುರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಕು ಅವ್ಯಾವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ತಮಾಷೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದುಂಡೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡೆ. ಪ್ರಾಯ ಬೆಲ್ಲದುಂಡೆನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ನಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕರಿ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಬುರುಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೂ ಆ ಬೆಲ್ಲದುಂಡೆ ಆಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗು ಕೈಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಹೇಳಬೇಕೇ ವಿನಾ ಕುಸು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೀಸೆ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಪ್ಪದು, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಂಗೊಂದು ತಮಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಳ ತಾಯಿನ ಹೇಳಿ. ಮಗು ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀನು ನರಕಕ್ಕಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಅಂತವನಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಕೈಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಯೋನ ಪಿತಾ ಜನಿತ ಯೋ ವಿಧಾತ ದಾಮಾನಿ ದೇವ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ಯ ಅಶಕ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಲೋಕ ಕೊಡುವನು, ತನ್ನ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನ ಅಂತ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗತಾನಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ತತ್ವಸಾರವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತು. ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲಿಯುಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವೇದಘೋಷಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಧನಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕೃಷಿವರ್ಧಕರು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ದಾನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಗಾನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ದಿವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಥೋತ್ಸವ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ದಿವ್ಯ ನಗರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ವಿರಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯುಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಭುಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವಿಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪರಿಪರಿ ಆಟಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ದಿವ್ಯ ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಭೂಷಣ ವಸನ, ಚೆಲ್ವ ನಾರಿಯರ ಸೋಮ, ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ ರಂಜಿಪ ರಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗೋಕುಳಿ ಆಟದ ಭಕ್ತರಗಳ ಕೂಟ. ಇದು ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ. ಇದು ದ್ವಾಪರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಕೃತಯುಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಯಾದಿ ದೈತ್ಯಾ ದೇವಾನಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಚಕ್ರೋ ವಿಷ್ಣು ಪರಾನ್ಮುಖಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕಲಿಯುಗವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ 4,32,000 ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 5,000 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ಯಂತ ಹಿಮಾಲಯಂ ಸಮಾರಭ್ಯ ಯಾವದಿಂದು ಸರೋವರಂ ತಂ ದೇಶಂ ದೇಶ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದವರೆಗೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಸ್ವಯಂದತ್ತ ಸ್ಥಳಗಳು, ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು, ಇಂಥ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ವಾದರಾಜರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4 ಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ 388 ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ 2 ಸಾರಿ ಓದ್ಬಿಡು, ಏನೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದವೇ ಶುಭ ಪದ, ಈ ಪದ ಅರ್ಥೀಯ ಪದ, ಈ ಪದ ಸಂಪದಾಸ್ಪದ ಪದ, ಈ ಪದ ಹರಿಪಾದ ದೀಪವೇ ವಿಪಪದ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ, ನಂದಾದೀಪ ಹಚ್ಚಿಯೋ ಇಲ್ವೋ ಬೇಡ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯವೋ ಅದು ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ ಶುಭ ಪದ, ಈ ಪದ ಸಂಪದಾಸ್ಪದ ಪದ, ಈ ಪದ ಹರಿಪಾದ ದೀಪವೆನಿಪ ಪದ, ಈ ಪದ ನಯನ ತೋರುವ ಪದ, ಈ ಪದ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಪ ಪದ, ಈ ಪದ ವಾದಿರಾಜನ ಪದ. ಇಂಥ ವಾದಿರಾಜರು ಪದಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪದಗಳು ಕೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದಿವಸ. ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಶ್ರೀಯರಸ ಮೆಚ್ಚಲಿ. ಪದಪ್ರಾಸ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡನೂ ಹೌದು, ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿ, ಆಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಅಯಪಯವು ಗತ್ತರ್ತೆ ಜ್ಞಾನವಾಚಿ. ಆಯಸ್ಸು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಗೆ. ಜ್ಞಾನವಾನುಭವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಲಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪಠಣ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಯರಸ ಮೆಚ್ಚಲಿ, ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೆಚ್ಚಲಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫಲವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥ ಕೊಡ್ಲಿ. ಮಾಯ ಬಿಚ್ಚಲಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಮಾಯ, ಅದೇ ಸುಖ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ಖಾಸನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬುರುಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಮಾಯ ಬಿಚ್ಚಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥವರ ಸುಜನರ ಆಯಾಸ ಬಿಚ್ಚಲಿ. ಪದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಆಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ, ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಿ ಕುತರ್ಕಿಗಳ. ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಂಥ ಕುತರ್ಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಸತ್ತರ್ಕಗಳ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದಿವಸ, ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೋಗ್ತಾಳ? ಪತಿವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಪತಿವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನೋ ಅದು ಬೇರೆ ಚರಿತ್ರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವಳನ್ನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಪತಿವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಹುಯ್ಯತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ತರ್ಕಗಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಸಿಕ್ಕರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕ ಪೇಳರಲ್ಲ. ಯಾಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತವರ ಎದುರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ವೋ, ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ
ಅವರವರು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸತ್ತರ್ಕಗಳಿಂದ, ಇಂಥ ವೇದಾಂತದ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಗ್ರಂಥದ ಪಠಣ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಕುತರೋಡ ಇಡಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಬೇಡಲಿ ಸುಖದ ರಾಶಿಗಳ ನೋಡಲಿ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಖವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೃತಿಗಳು ಓಡಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿಗಳ ರೂಪ ಇರುತ್ತೋ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಕೃತಿಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಓಡಲಿ. ಸುಕೃತರೇ ಕೂಡಲಿ. ಸುಕೃತರ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡಲಿ. ಅಖಿಲ ಕೃತಿಯ ಪಾಡಲಿ. ಅವರು ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹಾಡಲಿ. ಇಂತಿಪ್ಪ ಹರಿಲೀಲೆ ದಶ ದಿಶಾ ಮುಟ್ಟಲಿ. ಇಂಥ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಯ ಗುಣಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳು ದಶ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ. ಸಂತರ ಭಯಗಳ ಅಟ್ಟಲಿ. ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳ ಬಕುತರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿವಿಧ ಭಯಗಳು ಅಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತೆಗಳು ಕುಟ್ಟಲಿ. ಏನ್ ಪದ ರೀ! ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನೇನೇವ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಸರಪಳಿಗಳೇ ಇದೆ. ಅಂಥದೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಲಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕುಟ್ಟಲಿ. ಕೃತಾಂತನವರ ಅಟ್ಟಲಿ. ಸಂತತ ಕಳರ ಮೆಟ್ಟಲಿ. ಈ ದಿವ್ಯ ಕೃತಿ ಕಮಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಿತವಾಗಲಿ. ಈ ದಿವ್ಯ ವಾದಿರಾಜರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ಕಮಲ, ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾಕೆ ಕಮಲ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವರಿಗೆ ಆಸನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಶ್ರಯಗಳು, ರುಜುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹದ್ದು ಕಮಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಸನ ಕಮಲ. ಕಮಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂತಿರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಸನ ಕಮಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಸನ ಕಮಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃತಿ ದಿವ್ಯ ಕಮಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಿತವಾಗಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾಸನನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವವನು ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಿತವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಇದನೆ ಕೈ ಪಿಡಿದು ಮೋದದಿ ಸದಮಲ ಸಂಪದೆಯ ಬೀಯಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಯೋಗಿವರೆಗೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀದೇವಿ ಇದನೆ ಈ ಕಮಲದ ಕೃತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದದಿ ಸದಮಲ ಸಂಪದ ಬೀಯಲಿ. ಸದಮಲ ಸಂಪದಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ವಾದಿರಾಜ ಯೋಗಿವರೆಗೆ, ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಏನು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಂಥ ಪದವಿಯನ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಂ ಕಾಮಯೇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಎಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಂ ಉಗ್ರಂ ಗೃಣೋಮಿ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅಂತರಮಾದೇವಿಯ ದ್ವಾರ ಈ ದಿವ್ಯ ಕೃತಿ ಕಮಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಿತವಾಗಲಿ. ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗಿನ ಸೋನೆಯನ್ನು ಹರಿಕೃತ್ಯ ನೆನಪ ವಾದಿರಾಜ ಭಕ್ತಿ ಭರಿತನಾಗಿ ಕೇಳಿದನಿದ ಕೇಳಿ ಸತ್ಸಭೆ ಸನ್ಮೋದಿಸಲಿ. ಸಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಥ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದ್ವಾದಶಿಯ ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಆ ವೈಕುಂಠದ ವರ್ಣನೆಗೆ, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋನಿಗೆ, ವೈಕುಂಠವನ ಹೊಂದಿಸುವವನಿಗೆ, ವೈಕುಂಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವ ವೈಕುಂಠ ವಾಸುದೇವನ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅಂತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಕೊಡಲಿ. ಕಲಿಯುಗ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹದೋಭಯ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಹಂಡೆ ಪಾನಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 kg ಪಚಕರ್ಪುರ ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ. ಅದು ಪಾನಕ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹಂಡೆ ಪಾನಕಕ್ಕೆ ಪಚಕರ್ಪುರ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 kg ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂಡೆಗೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ?
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂಡೆ ಪಾನಕಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಹಂಡೆಯ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸುಗಂಧೋಪೇತವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರ್ವ ದಿನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣವನ್ನ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತತ್ತಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.